اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کا پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملہ، 7 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، سول اور عسکری حکام کی شرکت، صوبائی حکومت کا شہداء کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، آپریشن میں حصہ لینے والے تمام جوانوں اور افسران کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس ٹریننگ سینٹر سے ٹکرائی، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی حملے کی مذمت، دہشت گردوں کے حملے میں 7 اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت، پشاور کے تھانہ متنی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، Every Pakistani, for myself, my team sitting here, for the people of Punjab, for the people of Pakistan, the holy cities of Mecca and Medina hold an unmatched place of love, reverence, respect. Saudi Arabia has not only opened new chapters of progress. He said, I keep telling my team to talk to each other. And this is exactly what I tell my team. I said, don't talk through me. Talk to each other. It should be one government. It should be one whole. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت تک لے کر جائیں گے، ہر مشکل میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سعودی پاکستان بزنس کونسل کے خصوصی وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں حکومت جدید خطوط پر کام کر رہی ہے، صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پرنس منصور بن محمد بن سعود نے پنجاب کے ساتھ شراکت داری کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا، پنجاب کی زمینیں زرخیز ہیں، سعودی سرمایہ کاروں کو بہت پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا۔ انتشار ہے کہ جس کو شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں، ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں، وہ مقامی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کے سہولت کار بھی رہے ہیں۔ اے پی ایس پشاور میں جن بچوں نے اپنے خون سے ایک داستان لکھی، وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی مزید ترقی کرے گا اور دہشت گرد کے سہولت کار اور دہشت گردوں کو اپنے مالی فائدے اور سیاسی فائدے کے لیے سپورٹ کرنے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہے ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بن چکی، ایک سیاسی جماعت آج بھی دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے امن میں رکاوٹ ہے، بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت ہمیشہ سے دہشت گردوں کی حامی رہی، خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیوں کی داستان رقم کی، تحریک انتشار کو ملکی سالمیت اور شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں، پاکستانی واحد قوم ہے جس نے بچوں کی قربانیاں بھی دی، اے پی ایس کے بچوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی۔ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکی، افغان حکومت کے ساتھ برسوں پہ محیط مذاکرات اور وفود کا کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی، ہماری مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کا نتیجہ قرار دے دیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے جو صوبے میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو، کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گرد اور سہولت کاروں کو جگہ دی جائے، اس لیے کئی سال سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں آئی، وہ ہمیں صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے، یہاں گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کے جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، جس کا خمیازہ آج تک صوبے کے عوام اپنے خون سے بھگت رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی گورننس سے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی، سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں، کابل سے سیکیورٹی کی ضمانت نہ لیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔
दूसरी वजह दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दाबी। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क में दहशतगर्दी की वजूहात मीडिया के सामने पेश कर दी। कहा, दहशतगर्दी में इजाफे की 5 बड़ी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद न होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दों के हाथों में अमरीकी जदीद असलहा और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देना, खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम साथ दे, दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। आप हमें सियासत में ना लाएं, हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। मनफी सियासत, इल्जाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय अपना फर्ज अदा करें। स्टेटस को नहीं चलेगा। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जंगें कभी नहीं होती। अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी बट को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने हमला किया। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाश THQ सादिकाबाद मुंतकिल। मुल्जिम तीफी बट को दुबई से कराची लाया गया था। कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और कब्जे समेत कई मुकदमात दर्ज थे। इससे पहले अमीर बालाश कत्ल केस का एक और मुल्जिम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। पुलिस का गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। पुलिस का कहना है गोगी बट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तमाम छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। मरी रोड और फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिला बंद है। एक्सप्रेस वे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। रावल चौक, 7th एवेन्यू और 9th एवेन्यू से भी ट्रैफिक का रुख मोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी किया। ताहम शहरियों के लिए मरकजी शाहराह तक पहुंचना ही मुश्किल हो चुका। तलबा और दफातर जाने वालों के साथ मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आला के इस्तीफे और गवर्नर के किरदार पर सवालात ज़ेर बहस। स्पीकर हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भेजे गए इस्तीफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस्तीफा हाथ से तहरीर न करने को साजिश करार दिया गया। बास अरकान की जानिब से अली अमीन गंडापुर और गवर्नर के दरमियान मुमकिना खुफिया राबितों के इल्जामात भी आए। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन के अमरीकी बहरी जहाजों पर $56 फी टन टैक्स लगाने पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इससे कबल चीन पर $50 मखसूलात का नफाज किया गया था। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर पोर्ट टैक्स 14 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अमेरिका ने पोर्ट टैक्स लगाकर बाहमी तिजारत को नुकसान पहुंचाया। चीन ने जवाबी टैक्स लगाया। ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। चीन की तिजारती जाहरियत यकदम सामने आई। ऐसा इकदाम पहले नहीं देखा। जारहाना इकदाम पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। हमेशा समझता था कि चीन मौके की ताक में है, आज साबित हो गया। चीनी इकदाम उसी दिन सामने आए जब मशरिक वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम हुआ।
I made 8 deals, transactions of wars. One was 31 years going on. 10 million people were killed. One was 10. One was just started. अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र, कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है, फिर भी मारिया कोरिना को नोबेल इनाम देने के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। गजा अमन मुआहदे के हवाले से कहा, गजा में अमन मुआहदा अरब ममालिक और इसराइल सब के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में जश्न हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। इसराइल जाऊंगा और पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। मशरिक़ वुस्ता के दौरे में मिस्र भी जाऊंगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वज़ीर खजाना के एशिया में भी शिरकत करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी से मुलाकातें तय। मोहम्मद औरंगजेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात होगी। वज़ीर खजाना मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान के फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और अजरबैजान के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली फौज का जुज़वी इनखला। फलस्तीनियों की गजा में अपने घरों को वापसी का आगाज। हमास 2 से 3 दिन में इसराइली यरगमाली को रिहा करेगी। इसराइली कैद में 2000 के करीब फलस्तीनियों को भी रिहाई मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज मुआहदे के मुताबिक गजा के गुंजान आबाद इलाकों से निकलकर मज़ाफ़ात चली गई। जर्मनी का तबाहल गजा की तामीर नौ के लिए हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा।